Dzisiaj przyjechałem do Gdańska, a to znaczy, że muszę wpaść do mojej ulubionej restauracji w mieście. Kogo to jest? Dla Abi. To moja żona. To nie jest dla mnie? Nie, oczywiście. Один łyczek. Nie. Nie, to tylko dla można. Abi. Dobra. No. O, i borщ. Lokal nazywa się Pan Kotowski, a znajduje się na ulicy Ogarnej. Dla mnie to miejsce jest czymś więcej niż restauracja. To przestrzeń, gdzie czuję się jak w domu. Poznaliśmy właścicielki restauracji, Natalię i jej córkę Anię, dawno temu. Ile czasu już minęło? 7 lat? 8? Bardzo się cieszę, że Natalia i Ania są częścią naszej historii życia w Polsce. Odegrało również rolę w mojej nauce zarówno języka polskiego, jak i ukraińskiego. Wow, Пельмени. Zapraszam do naszej rozmowy. Jak masz na imię i skąd jesteś? Ja mam na imię Natalia Ganina, jestem z Ukrainy, jestem Ukrainką i pochodzę z miasta Mykolajów, co jest na południu Ukrainy. Z 10-12 lat mieszkałam w Kijowie, ale jednak uważam kobietą południową siebie. Okej, południową. Natalia, jesteś właścicielką, ja bym powiedział, najlepszej restauracji w Gdańsku. Może w Polsce, albo po prostu na świecie. Ja kocham Twoją restaurację i my poznaliśmy się dość dawno temu. Tak, cieszę się z tego przywodu właśnie. Czy pamiętasz, co pamiętasz z tego czasu? Pamiętam, że jeszcze lokal prowadziłam w dzielnicy Oliwa. To był nasz pierwszy lokal kuchni ukraińskiej w Gdańsku. No i poznałam Cię tam, po prostu przypadkowo wszedł do nas jako gość. Bardzo był miły, uprzejmy, dobrze wychowany i zwrócił się do mnie z pytaniem, czy mogę z Tobą rozmawiać w języku polskim, żeby poćwiczyć. A ja mówię, ja nie jestem nauczycielką z języka polskiego, też nie za bardzo dobrze mówię po polsku, ale pozwoliłam, w taki sposób poznaliśmy z Tobą jako gość, a później przerosło to już dalej, że dla nas stał jako przyjaciół. Bardzo miło nam ponownie widzieć Ciebie tutaj w Gdańsku i powiem, że znamy się już przez 7 chyba lat. Ja też myślałam dzisiaj, pomyślałam o tym i myślę, że 7 lat my się znamy. I mam takie wspomnienie, pamiętam raz, po tym jak już pozwoliłeś mi trochę poćwiczyć ten polski, przyszedłem do Ciebie, przyszedłem do Waszej restauracji z kolegą, z Polakiem. I my z Tobą zaczęliśmy gadać po polsku i ten Polak tak się zdziwił, że Ukrainka z Amerykaninem gadają sobie po polsku. Co się dzieje? Troszeczkę śmiesznie to wyglądało, ale rozumieliśmy, nie? Myślę, że on był pod wrażeniem, naprawdę myślę. Czasami właśnie na moim kanale na YouTubie dostaję takie komentarze, kiedy rozmawiam z cudzoziemcami po polsku. Czemu wy po polsku mówicie, czemu nie po angielsku? Ale ja mam dość dużo znajomych, przyjaciół, z którymi ja po polsku, tak jak my porozumiewamy się po polsku, bo to jest dla nas najbardziej komfortowo. Myślę, że moglibyśmy... Przynajmniej znajdujemy się w Polsce, więc chcemy wiedzieć i znać się w języku polskim, rozmawiać i ćwiczyć. No tak musi być. Pięknie powiedziane. Ja zgadzam się, że jeśli mieszkasz tutaj, to trzeba znać język i kulturę, poznać język, kulturę, ludzi, mentalitet, no i tak dalej, także zgadzam się. I lubię to, że właśnie język może być kluczem do poznawania innych osób, na przykład nie jesteś z Polski, ja nie jestem z Polski, ale dzięki temu, że znamy język, poznaliśmy się 7 lat temu. Natalia, kiedy zaczęłaś interesować się kuchnią, gotowaniem? Warto zacząć od tego, że każda kobieta w mojej rodzinie świetnie gotuje. Zna się na kuchni ukraińskiej jak najbardziej. Mama, babcia, prababcia, ja i
to jest prawda. Rodzinne Wszyscy tradycje. tak, wszyscy gotują, lubią tą sprawę i podoba się nam i to jest nasza pasja. Także kuchnia ukraińska to dla nas stanowi bardzo dużą przyjemność, tak? Staramy się rozwijać się w tym kierunku. Bardzo ciekawa jest opinia Polaków na temat tego czy innego dania kuchni ukraińskiej. Staramy się robić jak klasyczne, wiadome takie dania, tradycyjne, tak i nowoczesne troszeczkę. Barszcz tradycyjny ukraiński na pewno bardzo dużo się sprzedaje i to jest pierwsza pozycja wśród naszych dań z naszej karty menu według sprzedaży i upodobań Polaków, ale Polacy też znają się na tym daniu. Oni też u siebie gotują barszcz ukraiński i czasami pytają właśnie pro nasz własny przepis, jak my to robimy, jakie tajemnice są, co tam jest ciekawego, to o czym oni nie wiedzą, tak? Bo niektórzy Polacy przychodząc do nas mówią, że kiedyś dawno babcia tam jeszcze z dzieciństwa gotowała też barszcz ukraiński, ale we Lwowie i on trochę się różni pomiędzy naszym barszczem i tym, który oni pamiętają jeszcze z dzieciństwa. Wiesz? Tak. Także czasami dyskutujemy na ten temat i fajnie to wygląda. No, fajnie to wygląda. Ja dopiero właśnie przed wywiadem zjadłem sobie porcję tego barszczu. To jest przepyszne, tak? To jest dziękuję. super. Zawsze staram się to zamawiać, tak? Bo jak nie można. Jesteśmy dumni z tego. Dziękuję. Ale wracając do tej pasji kuchennej, czy masz jakieś wspomnienie z dzieciństwa, kiedy gotowałeś, nie wiem, z babcią czy z mamą? Tak. Co gotowałeś? Zawsze interesowała mnie kuchnia, dobre jedzenie. Zawsze byłam zadowolona z tego, że komuś smakuje, pasuje to, co ja ugotowałam i właśnie staram się tak robić dalej. Nasz barszcz gotuje się za przepisem poltawskim. Tak, on mieści w sobie więcej niż 23 składniki. O, 23? Więcej. Wow. Naprawdę, Więcej. naprawdę. On ma taki dość pomarańczowy troszeczkę kolor i on jest bardzo smaczny, nasycony i pożywny, tak? Bo ludzie po tym barszczu mówią, że już nie, deser to nie, taki barszcz pożywny, że po prostu nie da się więcej zjeść. Ale to jest naszym głównym celem, żeby było po naszemu, tak na bogato, duża porcja i tak dalej, żeby smakowało jak najbardziej. Bo barszcz to musimy jeść z kawałkiem słoninki, z cebulką, chleb żytni musi być, wiadomo, takie rzeczy. I do tego idealnie pasuje chrzanówka, nalewka. Oczywiście, że tak. Także wiesz, o co chodzi. Wiem, tak. Dawno tym przekonałem się do tego przepisu, to jest przepyszne. My trzymamy już 7 lat, robimy różne naprawdę barszcze, różne warianty tych barszczów. Kiedyś zorganizowaliśmy takie święto barszczu i przedstawiliśmy 6 rodzajów barszczu. Wow. To było bardzo fajne wydarzenie, dużo ludzi przyszli do nas, żeby spróbować, przegościaliśmy i tam był barszcz tradycyjny ukraiński. To był barszcz zielony, szczawiowy z jajkiem przypiął. Słyszałam o takim. Tak, istnieje na wołowinki. naprawdę? Tak, my robimy, nawet teraz w karcie jest piątek, sobota, niedziela, gotujemy taki barszcz. Muszę Dalej wpaść, robiliśmy krem barszcz z grzankami. Dalej robiliśmy taki barszcz ze śliwką. Robiliśmy także barszcz z wiśnią wędzoną. Jeszcze z gruszą. Dużo tych rodzajów barszczu istnieje w ogóle. Także mamy nadzieję, że też zorganizujemy, może w październiku. Właśnie chciałem zapytać, czy myśląc o tych wydarzeniach, festiwalach, czy uważasz, że Pan Kotowski, Twoja restauracja, czy to jest tylko restauracją, czy czymś może więcej?
No dużo czasu poświęcam naprawdę, dużo czasu spędzam tutaj. To jest praca, to jest miejsce, gdzie spotykamy się, miejsce, gdzie dzielimy się, opowiadamy o swoich sprawach, o swoich problemach, może o smutnych rzeczach. Wiadomo, że jakie czasy teraz są w naszym kraju, w Ukrainie. Także staramy się rozmawiać, wspierać jeden drugiego. Uważam, że my tutaj cały taki zespół, cała taka ekipa i dziękuję naszym współpracownikom, że oni z nami, niektórzy już około 4 lat, Wow. nie zmieniają miejsca pracy, więc o czymś to świadczy. Tak. No, na pewno im jest komfortowo tutaj i ja im też dziękuję za to, że oni są z nami cały czas. No i także dom, praca. To jest takie miejsce, które lubimy, kochamy. To jest więcej niż praca. Więcej Oczywiście, niż praca. 100%. A też jest miejsce spotkania różnych kultur, tak? Bo organizujecie czasami jakieś wydarzenia związane z kulturą, a chyba są koncerty czasami. Tak, my zapraszamy czasami muzykantów i tam ci muzyki, oni grają w ukraińskim, w języku ukraińskim, w języku polskim, także i po angielsku. Niedawno temu zaprosiliśmy pana, który gra na saksofonie i on dla nas specjalnie ćwiczył parę takich piosenek, nie, po ukraińsku. Wow. Dla nas specjalnie to on nauczył się tego, żeby zagrać tutaj przy naszych gościach i mu to się udało i wszyscy tak byli zadowoleni mocno. Tak, zapraszamy. Jeszcze 2 panie też grali, jedna z Charkowa, druga z obwodu donieckiego. Tu też oni przychodzili, grali. No, nie jest to aż tak często, ale podczas różnych wydarzeń to staramy się zorganizować oprawy muzyczne, żeby, no, tak, żeby ucieszyć swoich gości, żeby to wyglądało tak w naszym klimacie, w ukraińskim. I nam zależy na tym, żeby goście byli zadowoleni. Wiadomo, że to jest głównym celem w ogóle każdej restauracji, więc staramy się jakoś się wyróżniać pomiędzy innymi restauracjami. Dlatego, jak mówię, muzyczna oprawa, wokal to robi taki specyficzny klimat. Tak. I nam zależy na tym, także zapraszamy czasami artystów. Czy przychodzą do restauracji Ukraińcy, którzy mieszkają w Gdańsku, także Tak. lokalsi, Polacy? Tak, I czy przychodzą osoby, które wcześniej chodziły do tej restauracji w Oliwie, właśnie w zupełnie innym, w innej dzielnicy Gdańska, bo teraz restauracja znajduje się w centrum. Czy te osoby czasami? Przychodzą, tak, to jest prawda. Przychodzą goście jeszcze po Oliwie, znają nas, przychodzą od razu po wejściu o tym mówią. Że my jeszcze znamy się z Oliwy. Znaleźliśmy was, patrzymy na was w sieciach socjalnych, na Facebooku, w Instagram i tak dalej. To oni mówią, że tęsknią za nami i nie wystarczy takiej restauracji w Oliwie. No i szkoda im, że już nas tam nie ma, no ale tak, przychodzą. Oni dziękują, oni oglądają nową kartę menu, mówią, że dużo się pozmieniało, próbują różne takie dania, też zostawiają swoje opinie, a my chcemy prawdziwej podpowiedzi, czy smakowało, czy nie smakowało. Oni robią może jakieś takie swoje uwagi, a my przyjmujemy to, żeby robić je jeszcze lepszymi. O, super. Cały czas do Tak, przodu przechodzą, pracę. Przerabiamy menu cały czas, szukamy coś nowego, próbujemy, ćwiczymy, wykorzystujemy różne takie przepisy, połączamy takie rzeczy na pierwszy pogląd, które nie pasują jeden do drugiego, ale my szukamy takie smaki, żeby nie wychodzić aż tak daleko za ramy jednak kuchni ukraińskiej, domowej kuchni. Chciałbym zapytać właśnie o historii Twojej restauracji. Jak to się stało, że otworzyłeś w ogóle restaurację Pan Kotowski i jak znalazłeś się w Polsce? Ja powiem, ja miałam doświadczenie w prowadzeniu lokalu gastronomicznego w naszym kraju, w Ukrainie.
To było dawno temu, gdzieś może z 17 lat temu. No, ja miałam doświadczenie. To nie była restauracja w takim pełnym sensie, jakby to był więcej bar, klub muzyczny, taki disco, trochę bar w takim kierunku, ale jak moja córka zaczęła studiować tutaj w Gdańsku na uniwersytecie, przyszło mi do głowy, po prostu przyszedł taki pomysł, żeby tutaj otworzyć taki sobie biznes. Myślałam o tym, dalej brałam nawet szkolenie w mieście Odessa. Kulinarna szkoła taka istnieje, w której zarejestrowałam się i troszeczkę uczyłam się. Ja także mam przyjaciółkę z Odessy, która pracuje w wiadomej restauracji jako szef-kucharz i zawsze jestem w kontakcie z nią, zawsze coś tam pytam, uczę się u niej, no i to jest ciekawa historia. Gastronomia to nie jest łatwa praca, ale uważam, że dość ciekawa. Zawsze coś nowego i nie można tym się znudzić, bo zawsze coś idzie do przodu, coś nowego, coś się rozwija, jakieś modne rzeczy i tendencje wprowadzają się w ogóle do różnych takich dań. Nie chodzi tylko wyłącznie o kuchnię ukraińskiej. Jak wyjeżdżamy z Anią za granicę, to zawsze chodzimy po restauracjach, dlatego żeby poznać nową kulturę, nowe smaki, nowe dania i jeśli to wypada możliwym, to nawet zapraszamy kucharza, żeby porozmawiać, zapytać o czymś i tak dalej, to z nami chętnie się dzielą swoim doświadczeniem i takimi tradycyjnymi jakimiś rzeczami. Także, to super, właśnie szukacie tego kontaktu, tak? Nawet zapraszamy do sali kucharza. Prosimy menedżera, żeby zaprosił szef kuchni do nas na rozmowę na 5 minut. Oni tak zdziwieni na początku. No to nie jest typowe pytanie, taka prośba, ale no my tak robimy. Ale ciągle się uczycie, tak? To jest coś niesamowitego. No, staramy się. No, bardzo Ci dziękuję, Natalia. Podziwiam Cię, bardzo mi się podoba Twoje historie, Wasze historie. I możecie oczywiście być dumni z tego, co stworzyłyście. To jest, Dziękuję Ci, Will. Mi też bardzo miło. Dziękuję Ci za tą rozmowę. Naprawdę jesteśmy dumni, ale jesteśmy dumni z kuchni ukraińskiej. Także ja też dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego i wszystkim życzę najlepszego. Ania, bardzo się cieszę, że Cię widzę znowu. Дуже радий тебе бачити, як я можу знову з тобою трішечки практикувати українською. Привіт, дуже рада тебе теж бачити. Вже скільки часу минуло. Так, багато часу, на жаль. Бо ми зараз Абі живемо у Познані, так, і дуже сумуємо за Гданськом і за вашим закладом, так, за рестораном. Пан Котовський в Гданську. Дякую. Звичайно, в Познані такого нема, звісно. І ще раз? Кажу, звичайно, в Познані такого нема ресторану. Так, нема такого. Якраз ми живемо поруч з закладом української кухні. Так вийшло. І ми спеціально не шукали. Це сама доля вас просто веде до української кухні. Десь там в корінні просто ви з Абі десь з українцями пов'язані, мені здається, бо вас не зря так оце по українській кухні. Дякую за таку думку. Так, я все вірю. Бо так було, я не пам'ятаю, коли ми познайомилися, але багато зараз років тому. Але у районі Гданська Оліва, так, Олів'я, там мали цей ресторан, пан Котовський. Зараз це у старій частині міста, у центрі? У центрі. Але, Аня, я почав досить давно цікавитися Україною. Я лише почав вивчати українську мову 5 років тому. Але я пам'ятаю, коли я приходив до вас, і я насправді ціную те, я пам'ятаю, що ти завжди підтримувала, ти підтримувала мою зацікавленість Україною, українською мовою, навіть на початку, коли
я навіть ані слова не знав з української, але я це пам'ятаю прекрасно, як ти завжди підтримувала це. Цю зацікавленість просто. Ну так, десь 5 років тому ми з вами познайомилися з Абі. Я думаю, так, десь 5. Можливо, навіть більше. Даже більше, так. Більше. Так, 7 років тому, можливо. Я взагалі не знаю, як ви нас знайшли, тому що той ресторан, він же був такий, типу, як півніця, півпідвал. Так. І я взагалі не знаю, як ви просто нас знайшли. Це там так трудно було нас знайти, а ви знайшли і приходили до нас. В мене ще навіть в телефоні є фотографії з того закладу, де ви з Абі сидите, і ми тоді ще вам робили нове меню на тест. Насправді? Так, в мене є ще мені ці дуже фотографії. хочеться побачити. У мене є фотки звідти з вами, і є фотки вже тут теж з вами на Святого Валентина. Ви колись приїжджали з Абі, у мене також є фотки ваші. О, вау! Так. Будь ласка, надішліть, як це? Так, надішлю тобі, звичайно. Це було чудово. Так можна порівняти раз і давати фотки. Будь ласка, це було би чудово. Ціла історія вже. Я якраз ти згадала про цей ресторан, підвал, як Півпідвальне приміщення. Ну, півпідвал, типу, бо він не іменно повністю підвал, якби півпідвальне, тобто з виходом. Так, і там знаходився ресторан мексиканської кухні. Так, раніше мексиканська. Лише час від часу там заходили, і певного дня, як це правильно? Певного дня ми там з'явилися, і раптом це сталося в ресторан український кухні, на щастя, бо так, і потім ми набагато частіше почав заходити ми ж в цей заклад. познайомились вже, так. Підвал. Я пам'ятаю, що ти польською тоді ще не дуже сильно говорив, і ми спілкувались напіванглійською, напівпольською, і я теж англійську свою згадала, тому що я як переїхала в Польщу, я вже трошки, знаєш, коли не практикуєш англійську мову, то вона трошки забувається. Звичайно, ти якісь слова будеш пам'ятати, але іменно правильність складання речення в тебе вже трошки збивається, іменно граматика сама по собі. Так. І тому я завжди, мені так незручно, бо я в цілому можу пояснити свою думку, але, можливо, не дослівно так, як я хочу це передати. Наприклад, от тобі, якби я з тобою англійською мовою розмовляла, я б робила купу помилок вже. Але я це відчуваю зараз, до речі, як ми спілкуємося українською. А в тебе дуже добре виходить, я тобі скажу, прям дуже. Але це було дуже весело, спілкуючись з тобою, бо у тебе прекрасна англійська, і ти також, якщо йдеться про польську мову, ти з твоєю мамою Наталією, ви для мене зірці, можна так сказати, бо ви так чудово володієте польською, і я досі по тилу латах, по скількох роках, як правильно? Вже сама тобі скажу, як правильно. Після стількох років? Після стількох років. Дуже дякую. Це урок української мови. Після стількох років, так я досі, так в мене проблема. Ну, знаєш, нам трошки простіше, тому що українська мова, вона дуже наближена до польської. Тому якщо ти в цілому володієш українською хоча б, не в ідеалі, але частково, то польська мова тобі піде у вивченні набагато простіше, ніж, наприклад, от взяти українську англійську і українську і польську. Тобто польська нам йшла вже набагато простіше, тому що в українській мові дуже є багато подібних польських слів, або польські слова вживаються в українській мові, тому що трошки воно вже змішалось. А якщо от брати англійську, це ж зупевнення, ти бачиш? Ти вже хочу сказати зупевнення. Це в цілому якби і інший рід взагалі мов. Так. Тому якби вони не похожі між собою, треба якби спочатку вчити всю лексику, граматика інша, наприклад, вся побудова інша, ніж українська. У твоєму випадку це тобі допомогло на початку вивчити польську, так? Оскільки ці мови дуже схожі. Так, звичайно. Але чи це іноді тобі заважає? Я мала буквально пару якихось таких незручних ситуацій, коли я думала,
Українська ж вона до польської подібна. Це на початку було. І я думала, зараз якось домовимось. Мені треба було спитати, це була така ситуація, звісно, дуже смішна. Мені треба було спитати у поляка, як мені там дійти, я не знаю, чи я торговий центр якийсь шукала, чи щось я таке шукала. І я тільки приїхала сюди на навчання, я ще польський взагалі, так собі. Тобто я приблизно розуміла, що мені говорять комунікативно, але так, щоб правильно відповісти, було дуже ламано. І ситуація в тому, що я собі така думаю, я в нього спитаю, як мені дійти. І я щось таке кажу польською, як я мам ще рухать. Ні, просто, а він на мене дивиться, а я думаю, так що таке? Що таке? Які питання? Я ж хотіла спитати, як мені рухати, в плані, як дойти, і розумію, що, рух це, движення, тобто рух українською так само. Рух це кудись іти. В яку сторону, рухатись, щоб дійти, там, туди-то. Я думала, це я щось так скажу. В моїй голові було понятно, як я маю... Я на 100% співчуваю тобі, бо я згадав, власне, на цьому каналі про ситуацію, коли я займався лише вивченням української мови протягом року чи 2 років. Так? Раптом певного дня я вирішив взяти урок з польської мови, так, після 2 років. І я згадав про те, що люблю рухатися в трамваї. Що у сенсі, що як ви любите переміщатися, і я рухаюся. От я теж так думала. Боже, але який переклад, це просто, якщо подивляться тебе поляки, вони просто будуть так сміятись. Це капець. Це капець. Боже, а як той мужик на мене дивився, ти б тільки бачив. Просто він отак на мене, Окей. Бо ця вчителька польської мови просто зачервоніла. Зашарілася, те, що можна сказати. І я навіть, я лише по уроку усвідомив собі, що я сказав польською, я написав їй, що, перепрошую, це я вивчаю українську мову зараз. Чому такі помилок просто? Бачиш, вони трошки все одно похожі мови, але декотрі моменти, вони просто такий ступор вводять. Ти вроді би нічого поганого не хотів сказати, просто дійсно хотів донести свою думку, але трошки не підібрав властиве слово до того. І трошки глупо, як то ще віже. Мені цікаво, чи кожен українець, який вивчає польську мову, вже мав таку ситуацію з тим дієсловом рухатися. Я думаю, так. Мені здається, що це трапляється, тому що у нас це часто вживаються слова, але вживаються в нормальному значенні, в такому звичайному. Ніхто навіть просто з українців, напевно, не міг собі подумати, що це слово по-польськи це взагалі щось інше. Так, це переміщатися. Так, переміщатися. Або рухатися в плані, там, наприклад, не знаю, якась є, наприклад, руханка, це значить, наприклад, якась зарядка, як ти зранку робиш, можна сказати, що це руханка, така коротенька руханка, комплекс якихось вправ, знаєш? Можна так це сказати. не урхія. Ні. Вибач, це жарт. Записаний жарт. Окей. Це просто, знаєш, як ти маєш якийсь комплекс якихось вправ, але вони короткі, це буквально там 10 хвилин, але це комплекс, ти по колеї робиш там одну вправу, другу, третю, але вони коротенькі на 10 хвилин буквально. Це ранкова руханка називається, розумієш? Люблю таке є теж. руханку. Так, окей. Дуже дякую за нове слово. Руханка. Можливо, так, це щось значить по-польську, я не знаю. Не будемо знати, я не хочу знати, що це значить по-польську. Аня, дуже тобі дякую за практику і за те, що ви є тут, так, що я завжди радий, так, дуже класно просто приїжджати сюди і відвідувати ваш заклад, ресторан, і дуже радий, що знову вас
бачити. Ми теж дуже раді, що ти приїжджаєш, тому що для нас це дуже цінно, що ти все-таки, що ми доклали, знаєш, якусь частинку в те твоє бажання вивчати нашу мову, поїхати в нашу країну, подивитися, що ми трошки якби долучилися до такого звісно, Ukrainian Worldwide, типу такого, знаєш. Але насправді це не перебільшення, що я пам'ятаю, що ти мені, і це я здивувався, але я пам'ятаю у підвалі. Оці ресторани, я пам'ятаю раз нашу розмову, коли ти мені подякувала за те, що я цікавлюся українською мовою. І я здивувався, бо чому я хотів тобі і вам подякувати за те, що в мене взагалі така можливість, щоб вивчати цю прекрасну мову. І також, щоб спілкуватися чи намагатися поспілкуватися з вами. І мені досить складно, але дуже радий, що я продовжував вчитися і що в мене прекрасні знайомі та друзі з України, з Миколаєва. Але як круто. Мені пощастило просто. Так. Нам дуже приємно. Ти дуже класно говориш українську мову. Я тобі скажу, що не всі українці вміють говорити українську мову так, як ти говориш. Це чесно, я тобі кажу. Я не вірю. Я хочу спілкуватися з суржиком колись. З суржиком це я говорю. Це тільки з практикою. Чи можеш мені вивчити? Це буде класно. Так, навпаки, знаєш, зараз така тенденція, що всі хочуть трошки якби очистити свою мову українську, тобто не використовувати росіанізмів, це так називаються ті слова, які походять з російської мови, росіанізми, типу такого, або русизми, ще кажуть, так от. І говорити виключно чистою українською мовою, і це трошки дуже тяжко, коли, наприклад, багато людей з України, вони, на жаль, спілкувалися російською все життя, а потім перейшли на українську. І їм дуже тяжко перейти іменно в повній формі, тому багато хто зараз бере репетиторів з української мови, і це якби дивно не звучало, але бачиш, от українці беруть уроки українською, теж у українців, тому що не можуть говорити от настільки чистою мовою, щоб це було гарно, щоб це було співучо, знаєш, от як це має бути, от іменно літературно. Це дуже цікаве явище, що українці беруть уроки з української мови. Не всі про це знають, напевно. От, наприклад, у нас дуже багато блогерів, які все життя, що я їх знаю, що я слідкую за ними, вони походять десь зі східної України, і відомо, що там рідко хто говорив українською мовою, частіше російською. І вони от в медіапросторі завжди говорили російською. От, але після початку повномасштабного вторгнення вони повністю прийняли таке рішення, що вони перейдуть на українську виключно. Тому їх всі соцсторінки, їх всі ютуби повністю ведуться зараз українською мовою, і вони самі розказують і радять тих вчителів, з якими вони займаються, щоб підтягнути свою українську мову. Дуже, дуже цікаво. Так, дуже тому що у нас зараз тенденція йде до того, що це треба було, звичайно, зробити набагато раніше, ніж це повномасштабне вторгнення. І кожен українець має усвідомлювати важливість своєї рідної мови, тому що зникне мова, зникне, по суті, народ. Так є, тому що з цього все починається. Ось, і якщо ми не будемо це нести далі, передавати з покоління в покоління, то просто сама країна її не стане. Тому що вона змішається з кимсь іншим, вона втратить свою айдентику. От, тому це зараз дуже гарно, що всі так практикують і в родинах починають говорити українською, передають своїм дітям українську мову, тому що я ж кажу, що, наприклад, в мене в родині не було такого, що в мене говорили українською чистою виключно мовою, як от мама, наприклад, вона не говорить українською мовою, вона тільки от переїхавши, як не дивно, в Польщу, тільки в Польщі вже почала говорити українською, тому що більше тут мало знайомих, хто говорить українською, ніж в Миколаєві, от уяви. Тобто, приїхавши сюди, вона тільки тут почала згадувати українську мову, її використовувати. Та, звичайно, вона не говорить супер якось класно, іноді вона хоче теж швидко щось сказати українською, але просто не може згадати слово, підібрати його. От, і
В родині у нас, я до того веду, що в родині мене ніхто в родині не вчив українську. Тобто я свою українську вже вивчила в школі. У школі. Так, і я ходила на різні олімпіади, я їх вигравала. Тобто це не було так, що там тільки навчилася, там відучилась, закінчила школу і все. А я дійсно там вчила і літературу детально, тобто все, якби олімпіада на рівні країни це інше, ніж олімпіада на рівні міста. Окей. Тобто це інші знання мають бути. А ти, власне, брала участь у цих олімпіадах, так? На рівні Я на рівні країни, я мала, так. Я є з англійською, тож я взагалі... Зараз зрозумів, чому ти так чудово і гарно володієш українською. Так, ну це дуже, знаєш, там на цих олімпіадах, там якби ти маєш показувати більше знань, ніж тільки шкільна програма. Тобто, і про це знають вчителі, тому в мене було навантаження на порядок вище, ніж, наприклад, у моїх просто колег там по навчанню, однокласників, знаєш, у них, їм їм би шкільну програму закінчити, а мені давали ще якась, наприклад, університетська на цю тему програма. Я глибше вивчала і українську літературу, і українську мову, повністю прям до деталей, чому так, чому такий наголос, як це пояснити. Звичайно, зараз я вже цього всього не згадаю, але тоді прям в мене дуже було багато зошитів. Це все залишається з тобою? Так, десь залишається, мені тільки варто, по суті, щось там згадати, якісь там буквально пару книжок собі перегорнути, я плюс-мінус буду пам'ятати, що я там вчила. Це прикольний був досвід, я вважаю, що якби як громадянин, я плюс-мінус доторкнулася до свого обов'язку знати свою мову на гарному рівні, хоч, на жаль, в Польщі трошки, як я кажу, що використовуючи польську мову, трошки все-таки забувається українська там і англійська, тому що в голові перемішуються ці всі слова, і треба розділяти мови, щоб не було, власне, цього суржика, про який ми з тобою говоримо. Ось, тому суржик це смішно, звичайно, це якщо там з кимось пожартувати, то це там весело, прикольно, але якщо от брати українську мову саму в собі, то вона набагато красивіша, милозвучніша, мелодійніша, лише от в своїй такій чистій формі. Окей, дуже цікаво. Ну, насправді пишаєшся тобою, твоєю історією про з мовами. Це і як я вже сказав, ти для мене зірець, так, і дуже... Це ти для нас зірець, що ти взявся вчити українську мову. Це ж взагалі для тебе, я просто не уявляю рівень складності для тебе, знаючи англійську мову, будучи native speaker англійської мови, вивчити взагалі мову, яка навіть не споріднена, не подібна. І ще на такому крутому рівні, як ти маєш. Я на крутому рівні, на низькому рівні, я знаю. Мені набагато легше розуміти, так, читати, слухати, але... Наступного разу приїдеш, може, вірш Шевченка вивчиш, то будеш Добре, розказувати. влаштуємо такі олімпіади. Олімпіади, Чому ні? У закладі, у пану Котовському. Так, ми зробимо тобі рекламу. Вечір цих віршів українських письменників від Віла. З американським акцентом. Акцентом, так. Лагідна українізація, знаєш. Дуже тобі дякую за розмову, Аня. І так. Дуже було приємно з тобою поспілкуватися. Дуже тобі вдячний.